السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 پر بات کی جائے گی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بڑے بڑے اسکالرس، چاہے وہ روایات کو ماننے والے ہوں یا وہ اسکالرس اور ان کے فالورز جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں، روایات کی کتب کو ہم نہیں مانتے اور نہ ہی کسی دوسری کتاب کو مانتے ہیں، یہ سب میں نے ایک مقرر کو دیکھا تھا کہ وہ انگلی رکھ رکھ کے کہہ رہا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے، وہ دیکھو جی قرآن میں وہ لکھا ہے، جبکہ وہ نشاندہی جو کر رہا تھا وہ ترجمہ کی بیس پہ کر رہا تھا، جبکہ ترجمہ قرآن نہیں ہے۔ ایسے افراد اور ان کے فالوورز اندھے واہ، اردو میں کہا جائے گا اندھے ہو کر اس آیت پر گرے ہوئے ہوتے مروجہ ترجمہ پر، اور وہی کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے اور وہی پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ کتاب کہتی ہے کہ آیات پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا، لیکن کیا کیجیے کاپی پیسٹ جاری ہوتی ہے، اور اگر میرے جیسا کم علم آدمی ان سے کہے کہ فلاں چیز تو درست کر لو، یقین کرو بفر جاتے ہیں۔ لہذا کیا کیا جائے اب یہاں پر دوستو؟ یہ تو کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آیت کے انڈرسٹینڈنگ کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے مروجہ ترجمہ پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے تراجم جتنے بھی پڑھے ہوں گے تقریباً وہ سیم ہی ہوں گے، اور ان میں پیوند کاری کی گئی ہوگی، یعنی بریکٹس ڈال ڈال کے یا اپنے کچھ الفاظ ڈال ڈال کے، بریکٹس کے علاوہ بھی وہ اپنا جو عقیدہ ہے، جو روایات اور جو سن سنا کے بنایا گیا، وہ آیت پر اس والی پر بھی تھوپا گیا ہے، یعنی اس آیت کو روایات اور تاریخ طبری کے تابع کیا ہوا ہے۔ میں مروجہ ترجمہ لگا رہا ہوں، غور کریں، اس میں لکھا ہے کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ اس ترجمہ کو آپ دیکھیں، یہ ترجمہ آیت کے جس حصے کا کیا گیا ہے وہ یہ ہے، یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ ترجمہ کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے چیزیں دو بار لکھا ہے، جبکہ آیت کے متن میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی چیزیں یا طیب چیز کیا جا سکے۔ اشیاء لفظی نہیں یا شیء لفظی نہیں ہے آیت کے متن میں۔ ایسا ترجمہ اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ عقیدہ ہے جو تاریخ طبری اور روایات کو لے کر بنایا گیا ہے، اس کے نیچے اس آیت کو دبانا ہے کسی نہ کسی طرح، لہذا دبایا تبھی جائے گا جب اپنی جو سوچ ہے یا اپنا جو عقیدہ ہے وہ آیت پر تھوپا جائے گا۔ مزید آپ دیکھیں ترجمہ میں لفظ حلال لکھا ہے، جبکہ آیت کے جس فریز کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے اس میں لفظ حلال ہے ہی نہیں۔ آیت میں لفظ احل موجود ہے جو کہ حلالا روٹ سے ہے، اسی روٹ سے لفظ حلال ہے ایک الگ لفظ یا مینشن کے طور پر، جبکہ احل کے معنی حل کیا گیا ہے یا تجویز کیا گیا ہے یا تجویز پیش کی گئی ہے یا حل پیش کیا گیا ہے، یہ ترجمہ بنتا ہے۔ مزید ترجمہ پر آپ ذرا اور توجہ دیں اور غور کریں تو انہوں نے لکھا ہے، اور وہ بریکٹ میں لکھا ہے، شکار بھی حلال ہے، جو تمہارے لیے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جن کو تم نے سدھا
रखा हो और जिस ब्रैकेट में लिखा है तरीक से खुदा ने तुम्हें, ब्रैकेट फिर डाली है उसमें लिखा है शिकार करना सिखाया, ब्रैकेट एक और डाली है इस तरीक से तुमने उनको सिखाया हो, तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़ रखे इसको खा लिया करो, इसको खा लिया करो। अब चाहे वो चूहा पकड़ रखा है या बिल्ली पकड़ रखी है या फिर कोई दूसरी ऐसी चीज पकड़ रखी है, वो सारे का सारा तो बताया गया है खाना है। शिकारी जानवरों ने जो भी पकड़ा है खा लेना है, लेकिन यहां कहते हैं नहीं जी नहीं, वो नहीं खाना, वो खाएंगे जो हमें बताया गया। यहां तो सारे का ही साबित है। अब आप गौर करें तर्जुमा में ब्रैकेट्स लगा लगा कर कैसे लाहमबाजी यानी पैबंदकारी की गई है, जबकि आयत के मतन में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसके मानी शिकार कर लिए जाएं, चूंकि किसी न किसी तरीके से रवायात और तारीख तबरी के ताबे आयत को करना है और अपने अकीदा के ताबे करना है, लिहाजा इनको ब्रैकेट्स यानी लाहमबाजी करना पड़ी है। इस तर्जुमा पर गौर करें तो लिखा है कि और जिस ब्रैकेट में लिखा है तारीख से खुदा ने तुम्हें, ब्रैकेट एक और दी है उसमें लिखा है शिकार करना सिखाए, एक और ब्रैकेट दी है उसी तरीके से तुमने उनको सिखाया। अब आप जरा गौर करें, इंसान तो शिकार बंदूक से या फिर जाल से या फिर फंदा लगाकर या बर्छी से या फिर नेजे से या फिर तीर वगैरह से या किसी और हथियार से करता है, जबकि तर्जुमा में लिखा है जिसे तुमको खुदा ने शिकार सिखाया उस तरीक से तुम इन शिकारी जानवरों को भी शिकार सिखाओ। दोस्तों, अगर जैसा कि इंसान को शिकार करना खुदा ने सिखाया है और इंसान ने उसी तरीक से शिकारी जानवरों को शिकार करना सिखाना है, तो क्यों फिर शिकारी जानवर राइफल या पिस्तौल या फिर जाल या फिर फंदा लगाकर या फिर बर्छे से या फिर नेजे से या फिर तीर से या फिर फाहा लगाकर वो क्यों नहीं ये जानवर जो है शिकारी वो शिकार कर रहे? क्योंकि शिकार तो वैसे ही सिखाना है जैसे इंसान को सिखाया गया है, तो इंसान का तो मैंने आपको बता दिया, और लिहाजा इन शिकारी जानवरों को जो तर्जुमे में लिखा उनको भी इन्हीं औजार से वो करना चाहिए शिकार। अगर आप इस बात को मद्देनजर रख लें तो ये तर्जुमा बातिल साबित हो जाता है, क्योंकि जैसे इंसान को खालिक ने शिकार करना सिखाया इसी तरीके से शिकारी जानवर शिकार नहीं करते। अब इंसान सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता बल्कि इंसान इंसान का शिकार भी करता है। इंसान इंसान की दौलत का शिकार भी करता है। इंसान जो है, जो हवस प्रस्त होते हैं, वो औरत या किसी की माँ बेटी का भी शिकार करते हैं, और किसी ने किसी को धोखा देना तो कहते हैं मैंने शिकार फंसा लिया है, और वो होता बंदा है, कोई जानवर नहीं होता। मजीद आप तर्जुमा को देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं कि और ब्रैकेट बहुत बड़ी दी है, उसमें तकरीबन पूरा जुमला ही लिखा है कि और शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त खुदा का नाम ले लिया करो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा जल्द हिसाब लेने वाला है। अब आप देखें ब्रैकेट में पूरे का पूरा एक जुमला ही लिख दिया है। उसकी वजह कि एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं यहां पर डालना है, और वो डाल दिया और लिख दिया कि शिकारी जानवरों को छोड़ते वक्त खुदा का नाम लेना है इन पर। यहां मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं, ये खुदा का नाम किस पर लेना है? शिकारी जानवरों पर लेना है या फिर उनको छोड़ते वक्त उन पर खुदा 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 या फिर अल्लाह 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 उन पर नाम लेना है?
और ये नाम लेकर उन पर फूंके मारनी है या कुछ और करना है, जबकि हमारे यहाँ तो अल्लाह अकबर कह देते हैं, जबकि यहाँ लिखा है कि सिर्फ नाम लेना है। जब सिर्फ नाम लेना है तो आगे अकबर लगाने की जरूरत ही नहीं, तो सिर्फ नाम लेना, फिर नहीं लेते। जबकि आयत के मतन में अलैहि मौजूद है, उसका तर्जुमा ही नहीं किया इस तर्जुमा में। दोस्तों, ये तो मरवजा तर्जुमा के मुतअल्लिक कुछ मालूमात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब इस आयत की अंडरस्टैंडिंग को हम देखेंगे तो ये पिछली आयत के तसलसल में ही चला हुआ आ रहा है। पिछली आयत नंबर 3 पर मैंने लेक्चर कर दिया था, आयत नंबर 1 और 2 रहेगी, उस पर भी मैं करूंगा आने वाले दिनों में जैसे ही टाइम मिलेगा। लिहाजा इस आयत का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पिछली आयत को मद्देनजर रख लिया जाएगा और इसके तर्जुमा में अमन पसंदो या फिर ऐसे अल्फाज इस वजह से लिखे जाएंगे क्योंकि पिछली आयत को मद्देनजर रखा जा रहा होगा। लेकिन क्या कीजिए, हमारे यहाँ जो हमारे कॉपी पेस्ट्रिया दोस्त हैं वो ना तो सियाको सबाक को कभी मद्देनजर रखते हैं और ना ही वो देखते हैं कि बात क्या कही जा रही, जबकि वो लोग जो अपनी मर्जी से आयत कोई कहीं से उठाई, कोई कहीं से उठाई, कोई कहीं से, वो उनको यकीन करें कुरान ही पेश नहीं करना आता है, क्योंकि जो आयत उन्होंने लगा रखी होती है अपनी पोस्ट में, उनमें जो ज़मायर होती हैं वो पिछली आयत की तरफ जा रही होती हैं और आयत कभी कभी अगली आयत पर जाकर बात मुकम्मल हो रही। लेकिन जब कुरान ही पेश करना नहीं आता तो फिर क्या कीजिए। और मेरे जैसा, अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कम इल्म इनसे कहे कि भाई ऐसे नहीं पेश करना कुरान मजीद, तो भड़क जाते हैं फिर। लिहाजा आयत की अंडरस्टैंडिंग को दो तरह से देखेंगे, एक तो मरवजा तर्जुमा को मद्देनजर रख कर, दूसरा ये है कि जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वो पहले जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है उस पर मैं बात करूंगा और उसके बाद जो मरवजा तर्जुमा उसको मद्देनजर रख कर बात करूंगा। तो गौर करें, आयत सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 4 है, इसमें लिखा है कि यसअलूना का मजा उहिल्ला लहुम, अमन पसंद मर्द और औरतें तुझसे राय तलब करते हैं कि इनके लिए क्या हल पेश किया गया है या क्या तजवीज किया गया है। दोस्तों, क्या हल पेश किया गया है या क्या तजवीज दी गई है, वो आयत के अगले फ्रेज से शुरू हो रही मरहलावार क्या है, वो है कुल ओहिल्ला लाकुमुत्तय्यिबातु। तो इन राय तलब करने वाले अमन पसंदों को जवाब दे कि तुम्हारे लिए मौजू तरीन तजवीज किया गया है, यानी जो तजवीज किया है तुम्हारे लिए या जो तजवीज दी जा रही है ये बड़ी मौजू तरीन है। दोस्तों, मजीद हम देखते हैं कि ये जो तजवीज दी जा रही, जो मौजू है, ये है क्या, तो आयत के अगले फ्रेज में है कि वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीन, अमन पसंदो जो तुमने तालीम दी इन्वेस्टिगेशन या छानबीन या जिराह करने वालों में से, छानबीन की तालीम देने वाले या जिराह करने की तालीम देने वाले हो। दोस्तों, यहां से ये पता चला कि जो जिराह या इन्वेस्टिगेशन करने वालों में से हैं वो इन्वेस्टिगेट करने या जिराह करने का तरीकाकार बताने वाले हैं। जिराह करते हुए आपने कभी अदालत में केस देखा होगा तो उसमें वकील जो है वो जिराह कर रहा होता, आपने अक्सर ये लफ्ज टेलीविजन पे भी सुना होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि इसको शिकारी कुत्ते और शिकारी बिल्लियां पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। जिराह करने का यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है। मसलन अगर मैंने अल-किताबिल मुबीन पर बात करनी है तो उसके मुतल्लिक कैसे मुबाहिसा करना है वो बताया जा रहा है, या इन्वेस्टिगेशन अगर या जांच पड़ताल करनी है किसी दूसरे लिटरेचर की अल-किताबिल मुबीन के मुकाबले में तो वो तरीकाकार बताया जा रहा है कि उसकी भी तालीम हासिल करनी है पहले।
آپ دیکھیں وکیل جو ہے کیسے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وکالت کا جب وہ ڈگری لیتے ہیں تو تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کو وہ افراد تعلیم دے رہے ہوتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا ہے اس کے متعلق کہ یہ کون سی تعلیم کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ کر کے تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُهُ اللَّهُ، امن پسندو تم ان چھان بین کرنے والوں یا جرا کرنے والوں کو تعلیم دیتے ہو اس میں سے جو کائنات بنانے والے نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیں، تعلیم جو دی ہے امن پسندوں یعنی ایمان والوں کو دی ہے، وہ یہ تعلیم جو چھان بین کرنے والے ہیں یا جرا کرنے والے ہیں ان کو دیتے ہیں، اور یہ تعلیم وہ ہے جو کائنات بنانے والے نے امن پسندوں یعنی آمنو کو دی ہے۔ آمنو والے جو تعلیم دیں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ الکتاب المبین سے ہی دیں گے، باہر کے لٹریچر سے نہیں دیں گے۔ انہوں نے جو جرا کرنے والے یا چھان بین کرنے والے ان کو یہ تعلیم دے دینی ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ تعلیم دے دی تو اس کا کرنا کیا ہے، وہ بتایا گیا آیت کے اگلے فریز میں یہ کہہ کر کے فَاكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، حتمی بات یہ ہے کہ امن پسندو تم استعمال کرو اس میں سے جو ان چھان بین کرنے والوں یا جرا کرنے والوں نے تم سب کے اوپر تھما دیا۔ اب جو آمنو ہے ان کو چھان بین کرنے والوں نے جو چیز سامنے لا کر دے دی ہے اس کو انہوں نے بھی استعمال کر لینا ہے، اور جو چھان بین کرنے والے ہیں انہوں نے بھی استعمال کرنا ہے۔ لہٰذا دونوں گروپ ہی آمنو ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کائنات کو بنانے والے کی پہچان یا کائنات کو بنانے والے کی شناخت کا اسی تجویز کیے گئے پر جائزہ لو۔ دوستو، یہ تجویز جو کیا گیا ہے وہ کیا ہے، پہلے تو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ پچھلے سے پچھلے فریز میں بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ علمکم اللہ، یعنی جو کائنات کو بنانے والے نے تم کو تعلیم دی ہے، اور جو کائنات کو بنانے والے نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ الکتاب المبین میں ہے۔ لہٰذا اسی تعلیم پر جا کر جائزہ لیا جائے گا۔ کس چیز کا جائزہ لیا جائے گا وہ بتایا گیا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کائنات کو بنانے والے کی پہچان یا شناخت کا اسی تجویز کیے گئے پر جائزہ لو۔ دوستو، یہاں پر علیہ میں ہی کی ضمیر جو ہے یہ پیچھے جا رہی احلہ پر، احلہ جو تجویز کیا گیا ہے یا پھر جو حل پیش کر دیا گیا، اور جو حل پیش کیا ہے یا تجویز دی گئی وہ الکتاب المبین میں ہے۔ اسی پر جا کر کائنات کو بنانے والے کی پہچان یا شناخت کیسے کرنی ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ لہٰذا میں یہ والا فریز دوبارہ سے آپ سے شیئر کروں تو کچھ یوں ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم کائنات کو بنانے والے کی پہچان یا شناخت کا اسی تجویز کیے گئے پر جائزہ لو۔ دوستو، مزید آیت کا اگلا فریز ہے اس میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کا بھروسہ کرو یا اللہ کا بھروسہ رکھو۔ آیت کا آخری فریز ہے ان اللہ سریع الحساب، حقیقتاً کائنات کو بنانے والا تصفیہ یا محاسبہ کرنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ اب ہم نے کسی چیز کا تصفیہ یا محاسبہ کرنا ہے تو وہ اس تعلیم کے ذریعے چھان بین ہوگی، اس کے بعد تصفیہ یا فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے یا یہ پھر غلط ہے، اس کو اپنانا ہے یا نہیں اپنانا۔ دوستو، یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ جی شکاری جانوروں کو ویسی ہی تعلیم دو جیسی تمہیں اللہ نے سکھائی، جبکہ آپ ان کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں بریکٹس ہٹا کے تو صاف لکھا جیسی تعلیم انسان کو اللہ نے دی ہے ویسی ہی ان شکاریوں کو دینی ہے۔ تو ان کے ترجمے کے مطابق وہ چار ٹانگ والے جانور بنتے نہیں ہیں، کیونکہ چار ٹانگ والا جو جانور ہے جو شکار کرتے ہیں وہ تو قدرتی طور پر ان کا ذہنی خالق نے ایسا بنایا کہ وہ ان کو سکھاؤ یا نہ سکھاؤ وہ خود شکار کر لیتے ہیں، خود کرتے ہیں۔ پھر اگر یہ ترجمہ اگر جانوروں پہ لے کے جاتے تو لکھا ہے جو شکار وہ پکڑ لیں وہ اس کو کھا لو، تو یعنی وہ کتا پکڑ لیں اگر
कुत्ता है वो दूसरे कुत्ते को पकड़ ले या बिल्ली को पकड़ ले या चूहे को पकड़ ले या वो लगड़भग्गे को या गीदड़ को पकड़े तो खाना पड़ेगा फिर नहीं खाएंगे ये लोग। ये हाल है। लिहाजा दो तरह से मैंने आप दोस्तों से शेयर कर दिया। खुलासा ये है कि जो कायनात बनाने वाले ने तालीम सिखाई है वो दरिंदा सिफ्त लोगों को या जो मुआशरे की चीर फाड़ करने वाले शिकारी हैं उनको दे के उनको सुधारना है। दूसरी तरह से भी मैंने आपको बता दिया गया कि जो मुबाहिसा या फिर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं अल किताबिल मुबीन पे मुबाहिसा करने वाले हैं उनको अल किताबिल मुबीन की तालीम देनी है। ये दो तरह से अंडरस्टैंडिंग थी। इस पर अगर आपका कोई सवाल है या आप अपनी कीमती राय देना चाहते हैं तो वो आज के लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आकर लिखें। आपकी कीमती राय मेरे लिए भी फ़ायदेमंद होगी, मेरे इल्म में भी इजाफा करेगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।